Check, check. Grace to you and peace from our God and Father and Lord Jesus Christ. In order to open the session with a word of prayer, I call Brother Paul Enkup from BD second year to offer a word of prayer. Let's pray. Gracious Lord, thank you for giving us such a beautiful day and sustaining our life till today. Once again, Lord, we are going gathering here as we are going to worship your words, worship you in this holy sanctuary. Let it, your Holy Spirit, be with us, with each and every one of us. Speak to the one who is going to preach today, Lord. Help him and guide him, and let this be a meaningful worship. In Jesus' name I pray, amen. Thank you, brother. Let's all be on our feet. Brother Chris Lauren will be leading us in the opening song. Let's all be on our feet. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you, brother. Remain standing. The responsive reading has been selected from Psalms 113. Sister Ravanta Singh will be reading for us.
Today's scripture comes from Psalm numbers 130. Out of this I carry to you, O Lord. If you, O Lord, should make inquiry, Lord, who could stand? I wait for the Lord, I shall wait, and this way I hope. O Israel, host in the Lord, for with the Lord there is steadfast light, and with him is great power to redeem. Let's together, last verse. The way today Israel for its encouragement. It's all Thank you thanks so to much. Gloria May God Patri. bless you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, and as was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Please be seated. The scripture portion for the morning chapel has been selected from Daniel chapter 6, verses commencing from 1 to 10. Daniel chapter 6, verses commencing from 1 to 10. I call Brother Anand to lead us in the scripture portion. For this morning chapel, the scripture portion is selected from Daniel chapter 6, verses commencing from 1 to 10. It pleased Darius to set over the kingdom 120 staffs stationed throughout the whole kingdom, and over them 3 presidents, including Daniel. To this the satraps gave account, so that the king might suffer no loss. Soon Daniel distinguished himself above all the other presidents and satraps, because an excellent spirit was in him. And the king planned to appoint him over the whole kingdom. So the presidents and the satraps tried to find grounds for complaint against Daniel in connection with the kingdom. But they could find no grounds for complaint or any corruption, because he was faithful, and no negligence or corruption could be found in him. The men said, "We shall not find any ground for complaint against this Daniel, unless we find it in connection with the law of his God." So the presidents and satraps conspired and came to the king and said to him, "O King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an interdict that whoever prays to anyone, divine or human, for 30 days, except to you, O king, shall be thrown into a den of lions. Now, O king, establish the interdict and sign the document, so that it cannot be changed according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked." Therefore King Darius signed the document and interdict. Although Daniel knew that the document had been signed, he continued to go to his house, which had windowed in its upper room open towards Jerusalem, and to get down on his knees 3 times a day to pray to his God and praise him, just as he had done previously. May God bless these verses. Amen. Thank you, brother. See. A kind announcement to the BD first year boys. Once the chapel gets over, please stay back. So BD first year students, boys will be staying back once the chapel gets over. I call Brother Alan to render a special number. கல்வாரி ஸ்நேகம் கரைத்திடும் என்னை, கல்மணம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி ஸ்நேகம் கரைத்திடும் என்னை, கல்மணம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும். கல்வாரி ஸ்நேகம்
காலங்கள் தோறும் காவலில் உள்ளோர் காணட்டும் உம்மை களிப்போடு இன்னமும் காலங்கள் தோறும் காவலில் உள்ளோர் காணட்டும் உம்மை களிப்போடு இன்னமும் குருசரின் ரத்தம் குரல் கொடுக்கட்டும் குருசரின் ரத்தம் குரல் கொடுக்கட்டும் கும்பிடுவோரை குணமாக்கும் வேதம் கும்பிடுவோரை குணமாக்கும் வேதம் கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி சிநேகம் இருண்டதோர் வாழ்வு இன்னமும் வாழ்வோர் இனியாவது திருமுகம் காண இருண்டதோர் வாழ்வு இன்னமும் வாழ்வோர் இனியாவது திருமுகம் காண நாதாவும் ஸ்நேகம் பெருகட்டும் என்னில் நாதாவும் ஸ்நேகம் பெருகட்டும் என்னில் என்னை காணுவோ உம்மை காணட்டும் என்னை காணுவோர் உம்மை காணட்டும் கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி சிநேகம் அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே நாட்கொள்ளும் தேவா அற்பமான வாழ்வு அற்புதமாய் மாற அனைத்தையும் தந்தே ஆட்கொள்ளும் தேவா நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் தீபத்தி தீரியாய் எடுத்தாட்கொள்ளும் தீபத்தின் தீரியாய் எடுத்தாட்கொள்ளும் கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் என்னை கல்மனம் மாற்றி கரைந்தோட செய்யும் கல்வாரி சிநேகம் Check, check. Thank you, brother, for the wonderful melodious. So, in order to introduce today's preacher, I can introduce him in Tamil, I think so. போன கேம்பில் வந்து அவர் கூட மினிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்தாங்க. அது நடந்த ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன். நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ட்ராக்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ண போயிருந்தோம். 2 டீமாக பிரிஞ்சிட்டோம். நான் தீனா அதுக்கப்புறம் நிதின் ஒரு தெருவில் ட்ராக்ஸ் கொடுத்துட்டு போகிறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம், வீட்டுக்கு கதவுலாம் மூடி இருக்கிறோம். எல்லோரும் வாசல் அந்த கேட்டில் போய்ட்டு ட்ராக்ஸை சொருகிட்டு வரும். நாங்கள் ஒவ்வொருத்தர் வீடாக வச்சுன்னு போனோம். நிதின் என்ன பண்ணார்னா ஒரு வீட்டில் போயிட்டு ட்ராக்ஸை சொருனார். ஒரு முஸ்லீம் பாய் ஒருத்தர் பார்த்துட்டாரு. பார்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட லெக்சர் அந்த ட்ராக்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். நாங்கள் என்ன பண்ணோம், 2-3 தெரு சுற்றிட்டு திருப்பி அதே வீட்டு வழியாக வந்தோமா, நிதின் அந்த வீட்டை ட்ராக்ஸ் வைக்கல பாருங்க அப்படின்னோம். ஸோ மறுபடியும் போய் அந்த வீட்டில் வச்சார். அவர் மறுபடியும் பார்த்துட்டாரு. பிடிச்சி தம்பி நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு. ஸோ இதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸோ he is one of the bravest man to distribute the tracts. He don't see any people or he don't get any affright. So it's a great privilege for me to introduce our bell monitor, our BD final year Nitin, to deliver God's word and close with a word of prayer. Let's all put our hands and welcome Pastor Nitin.
greetings to all the name of the Lord of Jesus Christ. Amen. Just pray. நாங்கள் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல காலை வேலைக்காக நன்றி தகப்பனே. அப்பா, கொஞ்ச நேரம் உங்களோட வார்த்தையை தியானிக்க போனப்பா, உங்களுடைய கிருபையும் வல்லமையும் எங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்துங்கள். கர்த்தாவே, அப்பா, எங்களை பேச வேண்டிய வார்த்தையை ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் கிரியை செய்யும்படியான கிருபை தருங்கள். கர்த்தாவே, என்னோடு கூட இருந்து வழி நடத்துங்கள். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Today my sermon topic, sexual. Daniel chapter 6, 1 to 28. The secret of the Daniel success. Secret in the eyes of the word of the meal, without power and personal activities. However, the kingdom of God, through the issues and role and faithfulness of him, the divisions of to the God. Daniel was many will this principle has been spoken in the Babylon. It is he ruled the permission of serving the under the will king and persons to get authority. Beginning the switch but ideological opportunity, the Daniel remained in the step in his the faith. The questions of what made Daniel as successful was his institution. His constitution will the thinkings and play the role of Bible making. Daniel success second for the faithfulness of God, his will prayer. The questions will beginning the faithfulness of all fellows to making and prayer, which is the dance for the others and should will. My first subtopic will be successful in that Daniel was the faithful followers of Daniel 6:4 to 5. One of the most remaining thinking about the Daniel was followers characters. He held under the different kings of his remaining. His faithfulness of his beyond his spiritual life was even will his responsibility of relationship. The faithfulness of in the duties. Daniel was more indecision in the all apostles his the faith life, the biblical trends and governors and stable to the some changes again the Daniel congregation, the kingdom of the but they'll to changing will because will faithfulness of not and error the will. His imminence of corruption is in will. His word, but the faith that Daniel was more extension of the responsibility of holiness. Today, as we read, he will have the compensation of the personal giving. Many people are Christians to the engaging in unethical persons to avoiding to cross. However, the Daniel, the life, the teaching, truth, the success coming for the doing of what do right and will on watching his the universe in the followers before the king of important of botanics before the God. Followers of his characters. The Daniel faithfulness was just about work the ethical, it was also but the moral, spiritual living, he elements that only was him to the divisions to the we shall not fail the change again the Daniel used again he will you. This man that Daniel has the four wills of Hendon see you as believers we must also your salvation. Can people say the same about are we living the we elements such as the faithfulness of truth such as it is not about how much he will be activities but how his life and faithfulness of peace and God and possibility. My second subtopic is way of the successful of the prayer and was handed to Daniel 6:1-11. The Daniel success was not the judges result of the faithfulness of followers, the characters, but was also root of the consistent prayer life. The prayer was not something the hand to will be, it was a daily no inevitable part of his life. Daniel prayer consisted. We discussed we issues the or no prayer to may extension the kingdom. Daniel did not peace. It is biblical now the Daniel that you will you writing shit how will the verses highlighting that prayer of the Daniel crisis is something and will for his it was so at rebellical but normal road his truth of the will the prayer and will exist in something with truth where are but Daniel his teachings we will but must of the life and consistency we will have truth start will time of will he prayer and private will personality public and personality. The Daniel's prayer life was both published and personal. He did not faith or he didn't be prayed to impersonal to his system and open to will. That is uncertainty of the divisions of God is prayer and personality between him the Lord.
the living the time when many people are always, especially their faith and we rejoicing, but Daniel was willing to say everything because we will his relationship with God and more his life. He especially changing his many prayers strong of yearning to the different times. Prayer and him. The Daniel was truly not pray. He didn't be take for he. The God will be communities his team. The prayer is for the trail because the faithfulness of God and most true will. The teaching of the will have a strong prayer life. We have after this online of this, the prayer has placed strong divisions you in need. இப்பொழுது தமிழ் மொழி பரப்பில் கொஞ்சம் நேரம் தேவனுடைய வார்த்தையை பேச விரும்புகிறோம். இந்த நாள்கள் கொஞ்சம் நேரம் தியானத்துக்காக தெரிந்து கொண்ட தலைப்பு தானியேலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது. அதற்காக சம்பந்தமான ரெண்டு சப் டாபிக்களை பேச விரும்புகிறோம். முதலாவது உண்மையாயிருந்தனால் தானியேலின் 6:4 அப்பொழுது பிரதான தேசாதிபதிகளும் ராஜா விசாரித்து தானியேலை குற்றம் தேடினார். ஆனால் ஒரு முகாந்திரமும் கண்டில்லை. அவர் தானியேலை கூடி அவர் உண்மையாயிருந்தனால் அவர் சுமத்தி யாதொரு குற்றமும் குறவும் காண்பதில்லை. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, பழைய பாட்டில் தானியேலை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த காரியம். தானியேல் மேலே நிறைய குற்றங்கள் சாத்தினாள். ஆனால் தானியேல் உண்மையோடு தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைத்து தினமும் ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல ஜெபம் பண்ணி இருந்தாட்டு பார்க்க முடியும் வேதத்தில். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரர்கள், இது ப்ரெசன்ட் கான்டெஸ்ட்டில் எப்படி கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியும் கேட்டால், நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்கள் குற்றச்சாட்டுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்போது நாம் அவர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் என்று இந்த தானியேலை பார்த்து நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறோம். நிறைய காரியங்கள் நம்ம மேலே குற்றம் சாத்தும்போது எல்லா இடங்களிலும் ஒரு சில இடங்கள் நமக்கு ரொம்ப கோபம் வரும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் தானியேலை மாதிரி உண்மை உள்ளவனாக இருந்து தேவன்கிட்டே இதில் இந்த போர்ஷன் மொத்தமாக படித்து பார்க்கும்போது நான் பார்க்கணும் எப்படின்னு கேட்டால், தானியேல் எல்லா இடங்களிலும் கடவுளை நோக்கி மன்றாடி ஜெபம் பண்ணிதாட்டு பார்க்க முடியும். அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்ன சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நான் உண்மை உள்ளவனாக இருந்து கடவுளுக்குள்ளே இருந்தால், நான் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தால் கர்த்தர் நம்ம எல்லா குற்றங்களிலிருந்து விடுதலை பண்ணுவான். கர்த்தர் வல்லமனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தானியேல் 3:8 எப்படி சொல்லுகிறான், அசமயத்து கலாத்தியர்களும் ராஜாக்களும் யூதாக்களும் குற்றம் சாத்தியதை பார்க்க முடியும். அநேகர் தானியேலே குற்றம் சாத்தியதை அந்த வேதத்தில் பார்க்க முடியும். கிறிஸ்துவுக்குள்ள அன்பு சகோதரங்களே, இது எல்லாற்றுக்கும் சுருக்க எழுத்தாக கண்டென்ட் எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டால், நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய சூழ்நிலைகளும் பிரச்சனைகளும் எல்லாம் வந்தாலும் வல்லமை உள்ள தேவன்கிட்டே நம்ம நம்பிக்கை வையுங்கள். நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. ஒருவேளை நம்ம ஜெபம் பண்ண மறந்து போனாலும் அடுத்த வேளையில் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் சூழ்நிலைகள் வந்தால் தானியேல் வாழ்க்கையை நோக்கி பார்த்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலைகள், ஒருவேளை நம்ம குடும்ப பிரச்சனை, நம்ம படிப்பின் கஷ்டங்கள், மற்றுமான காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்தால் நீங்கள் தேவனை நோக்கி தானியேலை மாதிரி நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். தானியேல் 6:3 என்ன சொல்ல கேட்டால், தேவனில் விசுவாசமாயிருந்தால் அவர்கள் ஒரு சோதனையும் காண்பதில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரர்களே, தேவனில் விசுவாசமாயிருந்தார் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறார். இன்னைக்கு தியாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டி நம்ம பார்த்தா எவ்வளோ விசுவாசமாக நம்ம இருக்க வேண்டும். நம்ம ஒரு திருச்சபைக்கு ரோல் மாடலாக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கையில் சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம ரொம்ப உடஞ்சி போனால் நம்ம நம்பி வரும் மக்களும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகளும் குற்றச்சாட்டுகளும் வரும்போது நாம் சோர்ந்து போகாதே, வல்லமை உள்ள தேவன்கிட்ட விசுவாசமாக இருங்கள். எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம வாழ்க்கையில் வரமாட்டேன் என்று இந்த வேதத்தின்படியான நான் சொல்ல விரும்புகிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, வாழ்க்கை என்றது, உலக பயணம் என்றது ரொம்ப சூழ்நிலைகளும் கஷ்டங்களும் கொண்டு நிறைந்த ஒரு காலகட்டம். இந்த காலகட்டத்தில் ஓரோ குடும்பத்திலும் ஓரோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. இந்த உட்கார்ந்திருக்கிற நம்ம மாணவர்களுக்கும் வாழ்க்கையில் பார்த்தாலும் நிறைய பிரச்சனைகளும் சூழ்நிலைகள் இருக்கும். ஆனால் தானியேல் மாதிரி விசுவாசமாயிருங்கள், விசுவாசம் உள்ளவராக ஜெபியுங்கள். நம்ம வாழ்க்கையில் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். இரண்டாவதாக முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜெபம் பண்ணினார். தானியேல் 6:10 அங்கே தானியேல் முன் சொன்னபடியே தான் 3 வேளை தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறாரா என்று சொல்லியிருக்கிறார். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, தானியேல் 3 வேளை ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறார். நிறைய குற்றம் சார்த்தி அந்த கபிக்குள்ளே போட்டப்படும் அந்த இடத்திலும் ஆண்டவரை விட்டு தூரே போகாமல் நல்லபடி நல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் நல்ல ஜெபம் பண்ணி தன்னோட வாழ்க்கையில் விடுதலை கொடுத்ததாக பார்க்க முடியும். நாம் இந்த வாழ்க்கை நம்ம செமினரியில் 4 years 5 years நம்ம இந்த இடத்தில் நம்ம நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஆண்டவருக்குள்ள எவ்வளோ நேரம் செம்மல் யோசித்து பார்க்கணும். ஒரு சில நிமிடங்களில் நம்ம வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வரும். இந்த செமினரி லைஃப்பில்
நிறைய சூழ்நிலைகள் என்னுடைய அனுபவத்தில் கூட பார்த்தா கூட 5 வயசில் தினம் ஓரோ பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனால் தானியேலே மாதிரி நம் நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்கள். 3 வேளை ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். நம்ம பிரச்சனைகளை மறந்து விடுங்கள். நல்லபடி ஜெபம் பண்ண வாழ்க்கையில் சூழ்நிலைகள் வந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில். தானியேல் நல்ல ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தா தானியோட வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வந்தா, சூழ்நிலைகள் வந்தா. ஆனால் தானியேல் அந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை மட்டும் நம்பிக்கை வைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பயணத்தை முடித்ததாയിട്ട് பார்க்க முடியும். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, இந்த நாள்கள் முழுவதும் வல்லமையுள்ள தேவனை மகிமைப்படுத்தி தானியேல் 6:11 அப்பொழுது தன் மனுஷர் கூடி வந்து தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ணுவதை பார்த்ததாக பார்க்க முடியும். தானியேல் 6:11 கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களை, தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம் பண்ண நமக்கு எந்த இடத்திலும் வைக்கப்படாதபடி தானியேல் எப்படி ஜெபம் பண்ணியோ அது மாதிரி நேரம் இருக்குமோ இல்லையோ, ஒருவேளை நம்ம ரூம்மேட் நமக்கு விரோதமாக பேசலாம், ஒருவேளை நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா ஏன் இப்போ கத்தி ஜெபம் பண்ண சொல்லலாம், நம்ம நண்பர்கள் நம்ம குற்றம் சாத்துறான். ஆனால் அந்த நேரத்திலும் தானியேல் மாதிரி நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்கள் முழங்கால படிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஒரு சில பாரம்பரிய திருச்சபைகள் நம்ம கடந்து சேர்ந்தா இதை மாதிரி சேர்ந்து தான் உட்காந்துருக்கும், ஜெபம் பண்ணும்படி அப்படி தான் உட்காந்துருக்கும். ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை கர்த்தர் முடிவு பண்ணும். தானியேல் 6:14 என்ன சொல்லுங்க, அப்போ ராஜா கட்டளையிட்டபடி அவர்கள் தானியேலை கொண்டு வந்து கெபியில் போட்டதாட்டு பார்க்க முடியும். தானியேலை கெபியில் போட்டார். ஆனால் போட்டுட்டு ராஜா வந்து அதிகாலையில் அந்த இரவிலும் பகலும் எதுவும் சாப்பிடாத அந்த கிறிஸ்மஸ் போர்ஷன் முழுசாக படிக்கும்போது எப்படின்னு கேட்டால், இரவும் பகலும் எதுவும் சாப்பிடாதே தன்னுடைய அரண்மனையில் உட்காந்துருந்தார். காலையில் பின் ராஜா தன் அரண்மனையில் இருந்தார். அதிகாலையில் எழுந்து வந்து தானியேல் இருக்குதா இல்லையா அது வந்து சப்தம் விட்டு கூப்பிடுறதாட்டு பார்க்க முடியும். அப்பொழுது தானியேல் வந்து ராஜாவு கெபியில் இட்ட பிறவே தானியேல் திரும்ப, தானியேல் ஜீவனுள்ள தேவனாய தாசனாய நீ இடவிடாவை ஆராதிக்கு முன் தேவனாய சிங்கத்தில் தப்பி விட்டிருக்கிறார், வல்லவனாய் இருக்கிறார் என்று தானியேல் சொல்வதாட்டு பார்க்க முடியும். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, அந்த இடத்துல என்ன சொல்ல கேட்டால், தானியேல் கெபியில் போட்டப்பளும் ஒரு சிலர் சொன்னால் அவள் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கும், எல்லாமே போயிடுச்சு, இது எதுவுமே இல்லை, நாளைக்கு வந்து அடக்கம் பண்ணா அப்படி சொன்னான். சரியா? ஆனால் கடவுள் வந்து அவனை அந்த இடத்துலேருந்து விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். அவன் 3 வேளை ஜெபம் பண்ணிய தேவனே அவனுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளோ சூழ்நிலை, ஒரு சிங்கத்தின் கெபியில் போட்டப்போது ஆண்டவனை மட்டும் விட்டு போகல, ஆண்டவர்கிட்ட எல்லா வேளைகளிலும் ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இருந்தார். அதனால தானியேலை கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவருக்கு விடுதலை கொடுத்த தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில் விடுதலை கொடுக்க கர்த்தர் வல்லமனாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, வாழ்க்கை சிங்கத்தை என்னை சோதிக்காதபடி தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பியதாக தானியேல் 6:22 பார்க்க முடியும். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரர்களே, நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது அது விளையாட்டு கிடையாது, சும்மா நேரத்துக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ணல, நம்முடைய ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கும் வல்லமையுள்ள தேவன் மறு உத்திரத்தை தருவார். சங்கீத வேத பகுதி படிக்கும் எல்லா இடங்களிலும் கடவுள் சொல்லியிருக்க என்ன கேட்டால், நீ நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்கள், அந்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் எல்லா இடங்களும் உனக்கு மறு உத்திரத்தை தருவார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதனால இந்த செர்மனில் நான் என்ன சொல்லணும் கேட்டால், 2 காரியங்களை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். என்ன சொன்ன தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? முதல் வந்து என்னது, உண்மையாக இருந்ததுனால முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜெபம் பண்ண. இந்த 2 காரியங்கள்னாலே தானியேல் அவனுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கையில் இது பிரசன்ட் கான்டெக்ஸ்ட்ல எப்படி சொல்ல கேட்டால், உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் தேவன் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்குவான் கர்த்தர் வல்லமை. ஒருவேளை நான் பேசின தமிழ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிரிப்பாக இருந்தாலும் இதை பேசின வார்த்தை வல்லமையுள்ள வார்த்தை என்று சொல்ல விரும்புகிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பு சகோதரங்களே, இந்த வார்த்தையின்படி உங்களது வல்லமையுள்ள தேவன் தினமும் உங்களை வழி நடத்துவான், கர்த்தர் வழி நடத்தியிருக்கிறார். ஒரு தமிழில் ஒரு பாடல் ஒரு சில வரிகள் பாட நினைக்கிறோம். ஜெயங்கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம், வாழ்வரைக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம், வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா பாடுவே ஆனந்த துனியால் உயர்த்துவே, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா பாடுவே ஆனந்த துனியால் உயர்த்துவே. ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம், வாழ்வரைக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம்.
ஜெபம் செய்வோம். நாங்கள் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல காலை வேளைக்காக நன்றி தகப்பனே. இரவும் பகலும் எங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்து எங்களை வழிநடத்தி நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நாள்களில் தானியேலை பற்றி தியானிக்கும்படியும் கர்த்தாவே அவனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது பயன்படுத்தும்படியான கிருபை தரும்படியான செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா ஆண்டவரே, எங்களோட வாழ்க்கையில் என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் நன்மைகள் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் முக்கியமாக ஜெபம் என்று நினைத்து கொண்டு எங்களோட வாழ்க்கையின் பயணத்தை முடிக்கும்படி வல்லமையுள்ள தேவன் கிருபை தரும்படியான செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கடந்த 5 வருஷ காலம் அப்பா இந்த செமினரியில் உம்முடைய ஊழியத்துக்காக ஆண்டவரை பயிற்சி பற்றும்படியான நீ கிருபை தந்தார். அதுக்காக நன்றி தகப்பனே. நீ என்னை தகுதிப்படுத்தி இந்த இடத்தில் நிறுத்தி ஆண்டவரே, வருங்காலங்களில் உலகத்தில் கடந்து சென்று அநேகருக்கு சத்திய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியான கிருபையை தரும்படியான செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஓரோ மக்கள் உள்ளங்களிலும் தேவன் கிருபையை தாருங்கள். அவருடைய உள்ளங்களில் நீ கிரியை செய்யுங்கள். சத்திய வசனத்தின்படி வாழும்படி நீ கிருபையை தாரு. ஓரோ நாளும் தேவனுக்குள்ளே மகிழ்ந்து களி கூறும்படி நீ கிருபையை தாருங்கள். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹാസവും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും എന്നേക്കും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.